ഇത് നിയമപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേറ്റവും അധികം വാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തെളിവില്ല എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും വിജിലൻസ് മന്ത്രിയും പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ തെളിവുണ്ട് എന്ന് ഈ ചർച്ചയിലടക്കം പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നു. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ കേസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള അരുൺകുമാറും പറയുന്നു തെളിവുണ്ട്. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മറ്റൊന്ന്, നമ്മൾ കണ്ട വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഒരു തെളിവായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ബർമിംഗ്ഹാമിൽ പോയി പണം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വരുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായ അനുമതിയുണ്ടോ? അദ്ദേഹം അന്ന് MLA ആയിരുന്നു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ആയിരുന്നില്ല, അതിന് മുമ്പാണ്. Firstly, when you are going to construct a house, the first priority is that a paralyzed man, if there is a paralyzed man in the house, he will give the first priority. And the children who are affected, autism, mentally retarded and cerebral palsy, they will give the second priority. And the third priority will go to the woman-headed families. And now when you are around the table, 10 people are there. You are helping 5 families. I am going to give 5 sewing machines to 5 families. They lost their sewing machine. When they get the sewing machine, they can start their life. Actually, you are helping around the table, you are helping 5 families. When you are raising 500 pounds, that will help 5 families. And we are selecting selecting the beneficiaries through a transparent procedure by the members of the local body. Then we will go to, our team will go there and there will be a physical examination, whether it is right or wrong. Then you can also, anybody can go there and random examination, random scrutiny, everything can be done. And we are the guarantee. I'm giving you the guarantee that it will reach the genuine hands. Right, I mean that's a question that Jerry and I was sort of asking before, wasn't it really? How do we ensure that the money gets there? And it's your team, so make sure that it gets there. That my friend Mr. Amir Ahmad. First of all, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for coming over here to help this genuine cause, which we unfortunately experienced during last August 15th to 28th. We had really a bad situation in Kerala, and in fact, the worst affected place among all the 144 constituencies in Kerala, it was from Mr. Satishan's constituency, which is called North Parvoor. As a matter of fact, I am coming from a charity organization, so as Mr. Tumkasunga from Habitat for Humanity. I am from the Manapat Foundation. So we all have gathered ourselves only for one reason, because of the credibility of this gentleman who is standing next to us. He is one of the most secular, credible, transparent leader of our state, who has been instrumental for saving at least 100 lives during those 3 unfortunate days where the flood happened. Because of his untiring efforts there, we could save a lot of lives. But today when you come and see the place, it is completely devastated. A lot of lives have, in fact, their livelihood have been lost, businesses are not there, houses are collapsed. We want to bring them back, these people. In fact, we threw an idea in front of him that we have to rebuild this North Parvoor in such a way that within next 3 to 5 years' time, this has to be brought back to not to its original situation, but it's something better than that, so that it will become another Kerala model, a constituency where we want to bring it to be a model, so that a disaster after disaster, how we can build up these things. And in fact, as a matter of fact, we have done an extensive survey conducted through Xavier Institute of Management and Entrepreneurship, who have conducted, we have all the data details with us. We have selected the people in such a way that it's absolutely transparent way and most deserving people. And we will make sure every penny given by each individual, either you can come there and select a beneficiary and ask us to get it done. There is no administrative charge, there is no service charge, all will be met by our NGOs, while the beneficiary will get the entire amount what you are sending from here to them.
അപ്പോൾ അതിന് അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നോ? അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനുള്ള അനുമതിയായിരുന്നു. സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനുള്ള അനുമതി വെച്ച് ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ പോയി പണപ്പിരിവ് നടത്താൻ കഴിയില്ല. പ്രളയകാലത്ത് UAE കേരളത്തിന് പണം നൽകാം എന്ന് എന്ന് ആ സന്നദ്ധത കാട്ടിയപ്പോൾ അതിന് കേന്ദ്രം അനുമതി തരാത്തത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർക്കും അന്നത്തെ സർക്കാരിനും പുറത്തുപോയി അതിനനുസരിച്ച് പണം സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അനുമതിയും കേന്ദ്രം നൽകിയിരുന്നില്ല. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് MLA ആയ VD സതീശൻ സ്വകാര്യ സന്ദർശനം നടത്തി പണം പിരിച്ചത് എന്ന പ്രശ്നം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പുനർജനി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേട് രജനി ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായ അരുൺ അതേക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, അത് ഇവിടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേട്, മറ്റേത് ഇതിൻ്റെ പണം വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം, അതാണ് FCRA നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമുണ്ട്. അത് കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് മാത്രമേ ആ നിലയിൽ ആ ഭാഗം അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതാണ് വിജിലൻസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലും അവരുടെ റിപ്പോർട്ടും അതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭരണമാറ്റത്തെ തുടർന്ന് 3 മാസം കൊണ്ട് ആ കണ്ടെത്തൽ, ആ റിപ്പോർട്ട് തിരുത്തി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇന്ന് വിജിലൻസ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തെളിവില്ല, കോടതിയാണ്, വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത്, അവിടെയാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഭയ്ക്കകത്ത്, നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് വളരെ ശക്തമായി 2020 ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. VD സതീശനെതിരെ വളരെ ശക്തമായി തെളിവ് ഹാജരാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കം വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വേഗം വരാം. ബഹുമാന്യായ സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. സ്വരാജ് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ ബഹുമാന്യായ പ്രമേയ അവതാരകന് ഇത്തരം വല്ല കാര്യവും കേട്ട ഉടനെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും കൂടി ചെയ്യും. അതിന്റെ ബാക്കി CD ഞാനിവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ട് തന്നെയാണ്. എന്താണോ സ്വരാജ് പറഞ്ഞത്, ബർമിംഗ്ഹാമിൽ പോയി $500 വീതം പുനർജനി പറവൂരിന് വേണ്ടി വാങ്ങുന്നതിന് നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥനയുടെ CD ആണ് ഇവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഫെറയുടെയും ഫെമയുടെയും അനുമതി വാങ്ങിയാണോ ചെയ്തത്? പറയണം. ഒരൊറ്റ ടേമിൽ 81 തവണ വിദേശയാത്ര നടത്തിയത് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ അറിയണ്ടേ? തീർച്ചയായിട്ടും അറിയണം. ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നൊന്നായി 100 കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ നിയമപരമായ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ അതിൽ വ്യക്തത വരുത്തി നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ VD സതീശനെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അതാണ്. പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്നത് അതല്ല എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണോ? വിജിലൻസ് മന്ത്രി വന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ വന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ തീരുന്നതാണോ പുനർജനി കേസ് എന്നൊരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് അവശേഷിക്കുന്നു.